So Freunde, wir sind weiterhin unterwegs mit Son Goten bei Dragon Ball Z Kakarot und ich habe noch mal ein bisschen über die Erfolge ein bisschen schlau gemacht, hier stehen sie auch alle um. Nö, alles cool. Guten Roshi. Bei ihm haben wir alle Erfolge abgeschlossen, die es zum Spiel noch gibt. Klar kommen wir klar. Aber das, was mit dem Kochen auf sich hat, das sind tatsächlich die kompletten Menüs. Also nicht irgendwie 5-mal oder 10-mal normal kochen. Ne, wir brauchen insgesamt 5. Okay, sieht schräg aus. Wir brauchen insgesamt wirklich 5 Komplettmenüs. Das könnte lustig werden. Ich meine, aktuell hätte ich, glaube ich, zu wenig Zutaten, weil es können noch irgendwie 3-mal hätte normal komplett kochen können. Aber eben, machen wir ein anderes Mal, Freunde. Läuft uns ja nicht davon. So, was macht Trunks eigentlich hier unten, wenn man fragen darf? Wo ist er? Trunks, was machst du da? Yabai! ママたちが俺たちのこと探してるみたいだ。怒ってたら屋台でいろいろ買ってもらえなくなっちゃうよ。よし、迷子になってたことにしようぜ。俺5点を探してたことにするから。僕が迷子になるの？しょうがないだろ。年上の俺が探してた方がそれっぽいし。じゃあな、5点。あ、もうずるいよトランクスくん。Wegen dem einen Jahr.よう5点。やっと会えたな。僕ちょっとトランクスくんとはぐれちゃって。そんなこと言って2人でその辺の屋台とか見て歩いてたんでしょう。どうして分かってたの？バカ5点言うなって。やっぱりそうだか5点ちゃん、嘘はダメだべ。そうよトランクス、あんたも年上なんだからフラフラしないの。ごめんなさい。じゃあそろそろ試合会場に行きましょうか。だな、これ以上遅くなったら席がなくなっちまうべ。5点ちゃんいいだな。分かった。Okay, und was bringt das jetzt mit so einem Goten rumzuwandern? Einfach nur damit wir mal eine andere Perspektive haben oder wieder was? Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. In der Zwischenzeit haben Son Goku und die anderen die Arena rechtzeitig zur Auswahlrunde erreicht. Und das mit dem scheiß Apparat. たくさんいるな。お集まりの皆さん、それではただいまより天下一武道会の予選を始めます。今大会の参加者数は例年より多くなっております。その中で出場できるのは予選を勝ち抜いたわずか16名の選手ですが、チャンピオンであるミスターサタン氏は無条件で出場できることになっておりますので、残る15名をただいまから選ばせていただきます。例によって予選は公正を期すためパンチマシンを使って行います。パンチマシンの数値の高い順に15名までが予選を通過できます。パンチマシンなんだそりゃ。果たしてチャンピオンであるミスターサタンの数値を超える選手が現れるのか、期待してまいりましょう。それでは天下一武道会予選を開始いたします。Tenkaichi Budokai!
Aufgrund ihrer übermenschlichen Stärke konnten sich Son Goku und die anderen sehr schnell Startplätze im Turnier sichern. Schade, hatte gehofft, wir würden das irgendwie sehen oder können selber draufhauen. みんな予選突破できてよかったですね。ま、楽勝だったな。ん？こんにちは。あなたが孫悟空さんですね。なぜオラのことを？噂を聞いたことがありましてね。ぜひ握手だけでも。よろしく。なるほど。噂通りいい魂をお持ちだ。え？では失礼します。何者だ、孫。わからねえ。だがオラたちだけが楽勝の試合じゃなくなったっていうことは間違いねえだろうな。あの二人以外は大したことはなさそうだが。なんだあいつら、目つき悪いな。力減りすぎてんじゃねえか。かくして始まった天下一武道会。抽選の結果 Z 戦士たちはうまくばらけることができた。だが1回戦の第6試合では悟空とベジータがいきなりぶつかるという波乱の抽選結果となった。そして1回戦が始まり、第1試合はクリリンがあっさりと勝ち抜きを決めた。続いて第2試合はピッコロと謎の少年シンの対戦となった。しかしどうしてだ。こいつとはなぜか戦いにくい。初めて会ったやつなのに。何者なのだ。一体こいつは。そのうちわかりますよ。でも今はゲームを楽しみましょう。Er kann Gedanken lesen, fies. すまない。 Wow. 危険する。 Aber dafür war die Erklärung im Anime noch ganz geil. 危険って戦わないんですか？ Du kämpfst nicht mehr weiter. Er hat gar nicht gekämpft. Er hat nur angestarrt. そうか。彼は元この星の神。なんとなく私のことを感づき始めているのかも。 Der ehemalige Hüter des Planeten, und zumindest eine Hälfte davon. ではどんどん行きましょう。次は第3試合です。 Schade, Shin hat es gar nicht erwähnt. Mal abgesehen davon, dass Shin ja auch so ein richtiger Name ist. Aber im Anime meint er von wegen noch, kein Wunder, dass er irgendwie geht oder so, oder dass er ein seltsames Gefühl hat. Schließlich war ich ja auch mal Gott dieses Planeten. Oder so ungefähr 1:1 zumindest in der deutschen Übersetzung gesagt, ob es real auch so war. Ich glaube eher weniger, wie wir das ja auch schon mittlerweile aus, sagen wir mal, Super und so weiter wissen. Muss ja ein Kaioshin nicht unbedingt als solcher geboren sein, obwohl es bei Shin ja eigentlich so war. Egal, anderes ビー Thema. デル選手対スポポビッチ選手。間違っているかもしれんが、あんたはまさか。何でしょうか。まさか大海王様では。いいえ、違いますよ。海王神様だ。海王神。一応黙っていてください。今は知られたくありませんから。4人の海王様の頂点に立つ大海王様。 Wobei der Witz ist, dass wir von Daikaio ja auch nur im Anime erfahren haben. Im Manga war der nie Thema. さらにその上に海王様たちの神がいるという噂を聞いたことはあったが。どうしたピッコロ、あいつがなんか生意気言いやがったんか。ビシッと文句言ってきてやろうか。よせ。何も言うな。
頼む、何も言うなよ。その続く第3試合でビーデルはスポポビッチと戦っていた。実力は相手を完全に上回っていたビーデルだったが、異常なタフさを見せるスポポビッチに追い詰められてゆく。やつは自分の能力をはるかに超えた力を持ってしまってるらしい。わかんねえ。どういうことだ？あの野郎！もう十分頑張った。降参しろ。降参するんだビーデルさん。嫌だ。絶対降参なんか。おのれ、もう許さんぞ。あのクソ野郎。おい、それまずいぞ。落ち着けご飯。嫌だ。お遊びはそこまでにしろ、スポポビッチ。我々のするべきことはこんなことではないはずだ。さっさと勝ってしまえ。場外。スポポビッチ選手の勝ちです。ビーデルさん。スポポビッチ。許さないぞ貴様だけは。分かったな。担架を呼びましょう。いえ、僕が運びます。あいつをやっつけて。うん、次の試合で勝てば2回戦目はあいつと当たる。わあ、先頭取ってきたぞ。よかった。ビーデルさん、騙されたと思ってこの豆食べてみて。あなたのことだから、きっと何か不思議なことが起こるんでしょう。もう大丈夫。でもしばらくここで休んでた方がいいと思う。ありがとう、ごはんくん。じゃ、みんな待ってるから。頑張ってね、ごはんくん。続いて始まった第4試合。ご飯はキビトと対峙していた。スーパーサイヤ人とやらになるのだ。もしもの場合、本当に私たちの助けとなるのか試してみたい。どうしてスーパーサイヤ人のことをそれに助けになるのかって。そのことはいずれすぐわかる。まずはスーパーサイヤ人の実力を見たいのだ。冗談じゃないですよ。こんなみんなの前でスーパーサイヤ人になんて。なんだよ、なんか話してんな。ス
スーパーサイヤ人になれってさ、あいつ。ご飯。ピッコロさん。なんだピッコロ、なんかあるんか？何かはわからない。だがごはんさんを利用させていただきます。申し訳ありません。そして皆さんはこれから何が起こってもしばらく動かないでいただきたいのです。どうかよろしく。何？どういうことだ？わけのわからない奴の言うことなど危険。正体を言え。このお方は海王神様だ。すべての海王様たちの神だ。ああ、聞いたことあるぞ。海王様から。海王神、おめが海王神様か？じゃああんたの希望通りなりますよ。なんでかは知らないけれど、スーパーサイヤ人、おまけにさらにその壁を越えたスーパーサイヤ人にまでなってあげましょうか。何？さらに壁を？つらっ！凄まじいエネルギー、あいつだ。変身したごはんくんがまさかいただくぞ、あのエネルギーを。しっかり抑えろよ、スポポビッチ。はあ！来た！なんだ貴様ら！よし、目いっぱいエネルギーは吸い込んだ。行くぞ。まだです。まだ何もしないで。大丈夫。孫悟飯さんはキビトがすぐ元に戻します。これからあの二人に気づかれないようこっそり後をつけます。もしよろしければ私と一緒にあなたたちも来てください。とても助かります。どうするよ悟空。ほらついていくさ。あの海王神様が助かるっつってんだからよ。それにこうなったわけを絶対知りてえかんな。じゃあ俺も行こうかな。ふざけるなカカロット。俺たちの対決はどうなったんだ？でもよ、今それどこじゃねえんじゃねえか？ごまかすな。俺は海王神だかなんだか知らないが、あんな奴のことなんかどうでもいい。貴様と一対一の決着をつけたいだけだ。そのためにこんなくだらない大会にまで来たんだぞ。分かった分かった。天下一武道会じゃなくても後で絶対試合してやっか。くそったれ。貴様は一日しかこの世界にいられないんだろう。だったらおめえもついてこいよ。こうでやろうぜ。行くぞ。ご飯のこと任して本当にいいんだな。大丈夫だ。孫悟飯を回復させたらすぐに私も行く。多分孫悟飯も行くと思う。くそ。おーい。やはり来ていただけましたね。助かります。あなたたちの力も借りなければおそらく勝てない。勝てねえってあんな二人にか？いいえ、あの二人はただ利用されているだけです。
ずる賢い魔導士に。魔導士？はい。地球ではやっと人類が2本の足で歩き始めたほどの昔、宇宙の彼方にビビディという極悪な魔導士がいました。ある日ビビディは偶然からとんでもない怪物を作り出してしまいました。ブーというとてつもなく恐ろしい魔人です。たった数年で何百という星が死の星に変えられてしまいました。魔人ブーの凄まじさは作ったビビディですら手を焼くほどでした。魔人ブーを一時的に封印して動けなくしておいたくらいです。その隙にビビディを倒すことができたのですが、魔導士ビビディには子供がいたのです。親と同じ邪心を持った魔導士バビディが。もういいぞ孫悟飯。治ってる。一緒に来るがいい。何もかも話してやろう。私も一緒に行っていい？いっぱいあるの。知りたいことが。お願い。危なくなったら絶対逃げるって約束できる？うん。わかった。行こう。魔人ブーですか。なるほど、そんなことが。でもスポポビッチとヤムーは何のために武道会に？長い間封じ込められていた魔人ブーをよみがえらせるためには、汚れていない巨大なエネルギーが必要らしい。そこで武道会にあの2人をよこしたのだ。それよりこのスピードでは追いつけない。もう少しスピードを上げるぞ。私にはこれ以上は無理よ。やっぱり帰った方がいいよ。想像よりずっとヤバそうだ。そうするしかなさそうね。残念だけど。でもこれで分かったわ。セルを倒したのは私のパパじゃないわ。あなたたちね。それはやっぱり私だってどう考えてもちょっと変だなって思ってたんだから、これですっきりしたわ。頑張ってね、ごはんくん。魔導士バビディってやつを倒してみんなを助けて。うん。死なないでね、ごはんくん。無事帰ってこられたらデートとかしたいから。もういいか。では海王神様たちに追いつくぞ。はい、すみませんでした。Tja, so kann man offenbar auch Frauen rumkriegen, wa? Die man ihnen einfach das Fliegen beibringt und dann, ja, zum Super Saiyan wieder kein Plan, wie das genau funktioniert hat. Aber ist ist auch egal. Freunde, vielen Dank fürs Zusehen soweit. Wir schauen in der nächsten Folge, wie es hier weitergeht mit der Story um den Zauberer Babidi und den Dämon Boo. Ja, schöne Erzählung. Wie bereits erwähnt, war natürlich im Anime ein bisschen epischer, aber das war soweit klar. Ich bin vor allem gespannt auf die Kämpfe, die folgen werden. Ich meine, sind es Kämpfe, wo man sich auch denkt, jo, gegen die kämpfen wir noch, die es ja auch im Original gab, oder werden die hier ein bisschen abgespeckt, weil man sich sagt, ist doch eh nur Kanonenfutter. Und wir haben nur noch die typisch, ich sage jetzt mal, epischen Kämpfe. Naja, würde man sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin, bye bye.